إلهي نسألك بالاسم العظيم الجليل المصطفى فرج عنا والمسلمين يا أرحم الراحمين. فاتح لرسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحباب جميع سماء الأرواح كافة أولياء المقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها، خصوصا سادتنا والمقرن مع على البقية أهل الزنبة الفريد وقدر أجمعين وأهل حاضر من كلهم أجمعين. سيدنا الحج الله بن يوسف الله من سيدنا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعلم وصينا بدر السقام وأولاد جميعهم في طبقتهم وأصولهم وفروعهم ومن تبعتهم ثم إلى أرواح كافة والمقرب مؤنف كل منافع كتب منافع مصنف كل منافع من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان سنة والدعوة والنجاة كل مجمعين، خصوصا لقراء عن كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا. ثم إلى أرواح كافة والمقرب من أهل هذه البلد أهل فلم من دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب الحارة بانغران شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأبي أمي ومشايخه وأولاده وذريته، وإلى أرواح كافة أولاد المقربين تقدم في هذه المصالح من العلماء والصالحين، خصوصا حبيبنا عبد الرحمن زبير العيد وسلبي محمد بن شوق المسالم بن محسن أحمد الكاف، وكافة مشايخنا وأساتذتنا علماء وصلحائنا وكل من ينفق ويتصدق ويخدم في هذا المصلى خاصة في هذه الحارة إن الله، وإلى أرواح والدينا ولكم خاصة عامة المسلمين عامة، ثم إلى خصوصا سيد مهضار بن محمد بن شهاب ووالدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم مجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته، أن الله يتقبل أعمالهم تجاوز سيئاتهم، أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمل في إستار الرضوان، واجعل لربنا قبورهم رضا الجنان، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا، خصوصا من أوصانا من الشفاء من إخواننا ومن أحبابنا، أن الله يفتح علينا كما فتح بر الصالحين، زكنا في الناس أحسن أخلاقا جميعا والظاهر باطن، نزلنا التقوى والاستقامة، يختمنا لكم صلوات في كل العافية، وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ومرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ أحفادنا وثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب، معاشر الإخوان، حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى كامبونج مرو مصلى رياض الجنة، رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، لك الحمد شكر يا الله، لك الحمد شكر ya karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ikhwan, terutama alhamdulillah nikmat yang baru yang kita dapatkan adalah nikmat kita diperjumpakan, dimasukkan ke dalam bulan Zulhijjah yang penuh berkah. Wa subhanallah ikhwan, tak berasa satu hari lepas. Hari-hari yang penuh berkah, yang penuh kemuliaan 1 sampai 10 Zulhijjah, yang mana kalau kita beramal soleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah. Kalau kita berpuasa diganti pahalanya dengan setahun pahala sunnah puasa, bagaikan kita puasa setahun. Yang mana kita disuruh memperbanyak daripada berzikir, tasbih, tahmid, tahlil. Malam kalau kita hidupkan, kita mendapatkan malam bagaikan malam Lailatul Qadar. Itu semua dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita pada minggu-minggu sebelumnya, pada hari sebelumnya sedang membahas tentang itu, berharap biar dijumpakan oleh Allah. Alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabb, kita dipilih Allah, panjang umur, sehat afiat, diperjumpakan dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Wa'lamu, ketahuilah ikhwan, satu harinya sudah lepas. Satu hari sudah lepas. Artinya kesempatan puasa tinggal 8 hari lagi. Kesempatan kita untuk menambahkan amal ibadah kita
Untuk dalam mengambil kelebihan bonus yang Allah berikan 700 kali lipat itu tinggal 8 hari lagi, 9 hari lagi. Untuk puasa tinggal 8 hari lagi. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita dari keberkahan hari ini. Yang jelas untuk hari kedua ini alhamdulillah kita mulai dengan ketaatan yang luar biasa, solat maghrib berjamaah, kemudian kita solat ba'diyah, dan saat ini kita meraup keridhaan Allah, ampunan Allah yang sebanyak-banyaknya lewat duduk di majlis ta'lim. Kalau hari ini kita duduk beda dengan pahala waktu kita duduk malam Rabu yang lalu. Kalau Rasul menyampaikan salah satu fadail daripada hadis Rasulullah tentang hadir di majlis ta'lim itu adalah lebih afdal daripada solat 1000 rakaat, maka malam hari ini kita dapatkan lebih afdal daripada solat 700.000 rakaat. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Alhamdulillah, hada min fadli Rabbina. Maka bagi kita yang ada kemampuan, ikhwan ada waktu kosong, kalau seandainya di sini kita ada waktu bersisyak kosong, hadir lagi majlis taklim. Atau biasanya kita balik ke rumah langsung makan, mungkin nonton TV, chatting segala macam lalu tidur. Malam ini kita tidak boleh seperti itu, harus dirubah. Ambil bagian daripada zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak. Dan kalau bisa buka Quran, baca salawat, baca istighfar, agak diperlambat dikit. Karena ibadah malam itu lebih tinggi nilai dibandingkan ibadah di siang hari, terutama di malam-malam seperti ini, sebagaimana dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwasanya ibadah di malam 1 sampai 10 Zulhijjah ini seperti ibadah malam Lailatul Qadar diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah sehat walafiat, dibarengi dengan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diingatkan untuk berbuat kebaikan dan diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan, termasuk sedekah, termasuk bersedekah, berinfak pun dilipat gandakan Allah pahalanya. Kalau tepat cigik Jumat tambah berlipat lagi. Jumat itu sendiri berlipat-lipat, ditambah lagi di hari 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Ikhwan rahimakumullah, habibana, akhwan, ashabana. Untuk malam hari ini kita minta maaf, mungkin ikhwan ada yang bawa kitab, kita tidak baca kitab. Karena ngambil momen kesempatan hari ini kita akan menyambut Zulhijjah ini, ada ibadah khusus yang mungkin sebagian kita akan melakukannya, yaitu ibadah korban. Maka kami malam ini insyaAllah akan berbagi kepada ikhwan tentang maklumat atau ilmu-ilmu hukum-hukum berhubungan dengan korban. Kita tidak sempat berkorban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkorban. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang mampu untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka jauhilah musollah kami, kata Rasulullah. Ini seram sebenarnya cuman Nabi. Siapa yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, maka jauhilah tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Dianggap orang munafik itu oleh Rasulullah SAW. Ikhwan rahimakumullah, adhiyah, korban ini disebut juga dengan adhiyah, dahi itu artinya berkorban. Fulan yudahi nafsahu, mengorbankan dirinya. Disebut juga nahar itu nyembelih. Aidun nahar, lebaran Idul Adha kadang disebut dengan Aidun nahar, lebaran nyembelih, atau Idul Adha atau Idul Hajj, lebaran haji, macam-macam namanya. Ikhwan rahimakumullah, berkorban, sembelih ini termasuk salah satu daripada syariat yang turun dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sama juga dengan haji yang dilakukan oleh sebagian umat Islam pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka dengan sehat walafiat, dijadikan ibadah mereka makbul, pulang menjadi haji yang mabrur, sa'i masykur, tijalan tabur, insya Allah ta'ala. Kita disusulkan Allah pulang insya Allah jadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwan rahimakumullah, ibadah korban ini sangat penting untuk dilakukan, karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan hukum aslinya sunnah bisa menjadi wajib ketika itu dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Ketika seorang bernazar, misalnya kalau dia dalam keadaan sakit, lalu dia bernazar, seandainya anak sembuh tahun ini anak nak korban, maka korban dia tahun ini itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Perbedaannya, pertama itu wajib, kalau bukan nazar itu sunnah. Kedua, penggunaan bagian daripada hewan korban itu kalau sudah dinazarkan hukumnya wajib. Seorang yang berkorban tidak boleh ngambil apapun daripada bagian daripada korban tersebut. Tidak boleh ngambil dagingnya, ngambil kulitnya, ngambil apapun tidak boleh. Cukup dia ngambil pahala baik. Tapi kalau korban sunnah, kita boleh ngambil bagian dari daging korban kita tersebut. Ikhwan rahimakumullah, bedanya korban sunnah dengan korban wajib itu diantaranya. Kalau korban sunnah, pembagian daging itu bisa dibagi menjadi 3 bagian.
bagian. Pertama, sepertiga untuk fuqara masakin. Ini utama, tujuan kita berkorban itu untuk mereka. Ini minimal, bukan harus sebegini ya, sepertiga ini minimal. Kemudian sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga lagi untuk dibagikan kepada handai taulan, artinya bukan orang fakir miskin. Kita nak ngenjuk mertua, nak ngenjuk ipar kita, nak ngenjuk saudara kita, orang mampu dia ya, dia orang kaya, tapi kita ngenjuk boleh dari daging korban, bukan zakat ini ya, daging korban boleh diberikan untuk mereka. Namun kalau kita mampu, maka kurangilah jatah kita ya, banyakkan untuk memberi kepada fuqara masakin, apalagi kalau kita saksikan orang miskin di lingkungan kita banyak, lebih untuk mereka kita ngambil sedikit. Ustaz, kalau kita tak ngambil sama sekali mana? Boleh, tapi afdalnya ngambil walaupun segenggam berkah. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu ya, ngambil bagian daging itu setelah sembelih langsung dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ngambil sedikit jadilah, ngambil berkah. Ada orang tak galak kan, karena tak usah biar punya anak bagi kalau boleh, itu cantik, bagus. Tapi kalau nanti mampu ngambil, ya silahkan. Tapi kalau memang betul nanti melok nyembelihnya di tempat yang jauh, untuk menyusahkan diri nanti kesana ngambil susah, atau panitia di repot juga jadi repot, ya sudahlah, sedekahkan semuanya untuk Allah, kita sedekahkan fuqara masakin. Kemudian kelompok ketiga tadi sepertiga juga kita bagikan untuk mereka itu, kita nak bagi kawan-kawan, kita nak nyati sama kawan, nak dimasak ini, nak masak itu boleh, itu hukumnya boleh. Kemudian hewan yang dikorbankan, jenis hewan yang dikorbankan 3 jenis. Pertama, onta. Di negeri kita tak katik ya, onta tak katik. Kemudian kedua, sapi. Segala jenis sapi silakan, yang penting orang tahu kalau nanti bawa itu katik, ngomong itu kambing, pasti ngomong itu sapi ya. Kebo termasuk di dalam kategori sapi, kerbau termasuk kategori sapi. Kemudian yang sapi terserah, sapi apa, yang penting sapi ya. Kemudian yang ketiga, kambing. Kambing pun dengan segala jenis kambing boleh. Kambing kacang, kambing berok, bukan domba, domba, kambing, ya macam-macam kambing lah. Yang penting namanya kambing. Nah, itu 3 jenis hewan ini yang dibolehkan untuk dikorbankan. Kalau ayam tidak termasuk. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dari jenis hewan yang dikorbankan, jenis hewan dikorbankan itu afdalnya pejantan. Afdalnya pejantan, bukan perempuan alias betina ya. Betina boleh, tapi afdalnya pejantan. Biasanya kalau orang yang memang agak paham tentang hal ini, dia jualnya beda, masalah kambing pejantan sama kambing betina. Nah, kalau ada orang pelit nyari kambing betina, nak murah murah. Kambing pejantan itu afdal, kambing betina boleh. Nah, kambing betina ada pembahasan sedikit. Kalau kambing betina hamil boleh tak? Kambing betina sedang hamil boleh. Nah, lalu ada hukum lagi. Mana hukum yang jaga perut? Seandainya waktu kita mbek hak kambing itu, dia sedang hamil. Kita tahu benar yang di dalam janin ini, dalam perut ini, janinnya masih hidup, bergoyang-goyang, gerak-gerak. Lalu kita beli. Ya, sebenarnya abdulnya jangan mbek yang itu. Ya, kambing betina yang hamil itu ya kurang abdul. Betina be kurang abdul, paling sedang hamil. Oke lah, kata kalau ada kata pilihan lagi, duit kita pas-pasan, pasnya dapat kambing itu, maka kita sembelih. Ketika kita sembelih selesai, begitu mati kambing induk, anak pun tidak bergerak lagi. Mana hukumnya itu? Anak yang tadi dalam perut sebelum disembelih maknya bergoyang, hidup. Begitu mak yang kita sembelih mati, maknya sudah selesai. Pas kita black perut, ternyata anaknya melok mati juga. Apa hukum anaknya? Bangki apa bukan? Tidak, hukumnya melok sembelihan mak. Artinya begitu maknya disembelih dianggap sah, maka anak ini mati dianggap sudah disembelih. Jadi halal, tak perlu kita nak sembelih lagi. Ya, kecuali kalau dia masih hidup. Nah, kalau masih hidup boleh tak dipiara, Beb? Kau bantu dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk jigonya. Ya, kalau kita korban. Artinya apa? Anak ini tak boleh diambil, tak boleh dipelihara. Lain kalau bukan untuk korban, bukan untuk kekah. Kalau untuk korban, begitu kita sembelih ternyata anaknya masih hidup, maka disembelih lagi. Harus disembelih lagi. Kalau memang dibuka ketika sudah disembelih emaknya, lalu kita black, ternyata anak ini masih hidup, keluarkan sembelih. Ya, disembelih lagi. Tak boleh dipelihara. Ya, lain kalau ente hewan potong biasa. Kalau kekah atau korban, ini sifatnya utuh. Ya, utuh, apa yang di dalam pun ikut diserahkan sebagai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang tidak boleh itu adalah menyembelih hewan korban kambing betina atau hewan betina yang sedang menyusui. Haram itu, yaitu suatu kezaliman. Kenapa? Anaknya masih butuh mak, anaknya masih butuh maknya untuk nyusu. Kita ambil emaknya, kita sembelih sehingga anaknya tak kata nyusuinya. Kalau tidak ngerti ke posisi dia, tak apa-apa. Kalau tidak ngertikan posisi emaknya tadi, nah, tidak boleh. Kalau sedang menyusui hukumnya haram. Tapi kalau hamil boleh, ya betina boleh. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hewan korban dijengok dari segi warna. Dari segi warna, afdal warna yang paling terang, putih. Jadi kalau kamu tengok tadi anak tuh dari musim 4 tengok banyak kambing putih-putih, besar-besar pula. Nah, yang putih itulah. Kalau apa nih, anda tak ngomong kamu yang putih-putih di sini bukan? Ya, kambing putih, sapi putih itu lebih afdal. Kalau pedagang yang ngerti, dia bakal beda ke harga. Ya, kambing hitam, kambing putih, bodinya sama nih, kembang siam, lahirnya bareng dia nih. Misal, beratnya sama, keadaannya sama, tapi harganya beda kan? Yang ini berapa? Ini 4,5 juta, ini 4 juta. Mengapa beda tuh? Ya, ini hitam, ini putih. Harga putih itu ada nilai, karena pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Baik. Setelah putih, mulai agak pudar putih tadi, agak sedikit gelap, kuning. Ya, atau campur antara putih dengan kuning. Dah ada putih lagi, kuning. Setelah kuning agak kecoklatan, lalu coklat, lalu sampai paling akhir warna hitam. Itu paling akhir warna kambing yang kalau kita nak beli, atau hewan ternak, hewan korban yang kita beli. Namun ikhwan rahimakumullah, kambing pejantan warna hitam lebih afdal daripada kambing betina warna putih. Nah, ini syariat yang ngatur. Ya, tadi yang paling afdal kambing itu warna putih kalau pejantan. Tapi kalau betina putih dibandingkan dengan pejantan hitam, lebih afdal pejantan warna hitam. Jadi dari sini kita bisa paham ternyata kambing betina itu memang dalam hukum syariat lebih rendah. Ya, kambing hitam itu rendah dalam urusan kalau pejantan. Jadi kambing itu memang tidak lemak. Ya, jangan jadi kambing hitam, tak lemak dijadikan kambing hitam tuh. Dalam hukum syariat dia rendah hukumnya. Putih paling afdal. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Kemudian mengenai yang nyembelih. Yang nyembelih lanang boleh, betina boleh. Siapa ngomong betina tak boleh nyembelih? Tapi kebanyakan betina itu tidak punya kemampuan seperti laki-laki. Ya, boleh kalau perempuan itu mampu untuk nyembelih hewan. Banyak di kampung-kampung tuh kadang-kadang perempuan-perempuan yang lakinya tukang kambing itu biasanya pacak nyembelih juga deh, pacak nguliti, pacak segala macam. Jadi boleh, laki perempuan tuh boleh nyembelih. Kemudian yang menjadi syarat utama penyembelihan ini adalah seorang yang nyembelih harus muslim. Harus muslim. Beb, mak mano sekarang beb, kami ini lagi bingung apa? Nyari tukang nyembelih, wong kampung tak pacak kalau ustaz tahu teori tak kata praktek. Ya, ustaz-ustaz itu biasanya teori, prakteknya tidak bisa, tidak berani dia. Yang ada ni budak jagal ni lah, budak jagal. Ya, minta maaf, ya kebanyakan walaupun tidak seluruhnya. Budak jagal ni kata-kata hidup bebas. Ya, berani, jagoan, motong hebat, pintar. Tapi dia banyakan melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan syariat. Artinya melanggar syariat, solatnya berat, males, mungkin galak main, berjudi. Ya macam-macam lah, gawe fasik lah kategorinya. Sebagian mereka tu kebanyakan orang fasik. Atau kita tahu ni orang ini tak pernah semayang di masjid, tak pernah mijak masjid, tak pernah solat Jumaat. Tapi dia nilai yang ada. Bahkan awal ke diri tak usah dibayar aku je, nak nyari pahala juga. Misalnya, mak mana boleh tak maki mereka? Boleh. Yang penting muslim. Ini jawabannya boleh ya. Kalau tanya afdal, tentu afdal cari orang yang soleh. Kalau untuk afdaliyah cari orang yang soleh, tukang sembelih yang soleh banyak, banyak. Bahkan ada sekarang kelompok Juleha apa namanya, kelompok persatuan tukang sembelih korban ini. Nah, itu sudah dapat sertifikatnya, ada sertifikat muslim jelas, insyaallah soleh, jauh dari kepasikan. Mereka tahu dengan teorinya, dengan keberanian, dengan kelincahannya mereka mampu. Nah, sekarang balik cerita tadi, kalau wongnya budaknya budak modern macam itu, nyembelih boleh tak? Boleh. Tapi mereka ni kadang-kadang tak perhatian dengan cara nyembelih tu. Yang apanya tak perhatian. Kalau cara letaknya benar, tidak ngangkat lading 2 kali. Ya. Hewan itu setelah dibaringkan, dia potong. Walaupun dia potong sekendak dalam negeri, tidak ngadap kiblat, tidak bebacuan sekalipun, tak jadi masalah. Yang penting
kita niatkan korban itu untuk fulan bin fulannya, jangan tidak diniatkan. Nah, karena dalam syariat, dalam madhab Syafi'i, ngadap kiblat itu sunnah. Kadang-kadang kondisi sapi itu ketika dia sulit dibaringkan, pas berhasil kita membaringkan dia, ngikat dia, posisinya tidak ngadap kiblat. Apakah harus dipaksakan? Nak dipaksakan ngeser itu sisip ngamuk, lepas talinya. Sudah, Allah. Nak ngadap cungak ke pucuk lagi jadi. Ya, nak ngadap ke mana jadi sapi itu. Macam apa kejadian sapi masuk juga lebak. Sembelih pucuk lebak tu lah. Iya, nak didapat pucuk mana baca lagi sudah. Ngamuk dia. Nah itu boleh. Jadi ngadap kiblat itu sunnah, tapi ketika posisi tidak mampu untuk ngadap kiblat, maka dilepas. Nah, ngadap kiblat sendiri kalau pisau, dua-duanya ngadap kiblat. Tukang sembelihnya ngadap kiblat, sapinya dihadapkan kiblat juga. Jadi kalau kiblat itu ke sana, sapi itu dibalik ke sana, kepala yang ngadap sana, kakinya ngadap sana, kita nyembelih dari sini. Jadi bukan kita ngebelakangi kiblat, itu afdalnya. Jadi sapi yang ngadap kiblat, kita juga nyembelih ngadap kiblat. Lalu membaca Bismillah, atau lebih afdalnya Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ucapan Bismillah dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah. Dalam mazhab lain ada mewajibkan. Jadi jangan kalau ada kita nyuruh orang nyembelih, dia lupa baca Bismillah, langsung kita vonis, oh ini tak sah ini, bangke ini. No, sapi sih kok kata bangke. Ya. Ini itu penting kita paham ya, harus ngerti. Jadi jangan langsung vonis sebagai apalagi model-model kawan-kawan kita tadi, budak jegal tuh kadang-kadang. Sudah apa? Siap kalau apa? Diam dia tidak pakai baca, laju teriak pula kan. Laju jadi bukan Bismillah. Nah kita dah baca Bismillah ini mana ini? Dak mana? Ya halal. Halal itu. Ya kalau berbicara tentang masalah nyembelih ini berkembang nih. Macam sekarang penyembelihan ayam di pabrik-pabrik itu yang besar-besar itu, ayam potong yang sekali motong masuk mesin. Nah itu mana siapa yang nyembelih itu? Yang nyembelihnya mah mesin. Nah, hukumnya apa? Nah itu ada sudah semua itu sudah dibahas semua oleh ulama. Jadi jangan sombong, tak perlu ulama itu orang sombong. Kembali ke Quran dan hadis. Benar, ulama ini kembali Quran hadis galau. Kau yang sok sombong. Sekarang nanya dia, mana dalil Quran hadis nyembelih pakai mesin? Tak kati. Ya, sapi pakai gaji. Ketajaman tadi. Nah nyembelih tadi tu ikhwan, selagi yang mencet mesinnya kan pakai stekel tu, cetek, mesin itu muslim sudah. Dianggap dia yang nyembelih itu galau-galau. Apalagi dengan ucapan Bismillah. Untuk kalau dari khilaf ya bacalah Bismillah tadi. Bismillah. Mengapa Bismillahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah Allahu Akbar. Nah, kenapa? Ikhwan rahmatullah, itu pertama dari sudah syariat dari Rasulullah. Mengajarkan kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing, baik ente nyembelih untuk korban atau bukan korban, sama. Nyembelih kapanpun, nyembelih ayam di rumah, nak lebaran, itu baca Bismillah Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu lebih pantas ya, dibandingkan karena itu syiar. Syiar itu dengan takbir. Kalau kita baca nyembelih tadi hewan tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim kurang pas. Karena sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim itu tidak selaras dengan perbuatan nyembelih tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, sedangkan perbuatan kita membunuh. Jadi tidak pas. Maka diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu cuma hikmahnya ya. Hakikatnya kita melek Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah memakai Bismillahirrahmanirrahim, 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 kita melok. Kebetulan Nabi mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian mengenai waktu nyembelih, waktunya dulu antara siang dan malam. Boleh siang, boleh malam. Afdalnya siang hari. Mulai kapan sudah boleh nyembelih? Dari hari lebaran setelah isyraq. Setelah isyraq, walaupun belum solat lebaran, nyembelih itu sudah sah. Sudah sah, walaupun afdalnya ba'da salatul Id, itu baru afdalnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Nah di sini menunjukkan wanhar bukan thummanhar. Kalau saya thummanhar harus berurutan. Salat dulu kemudian nyembelih. Tapi di situ wawnya bukan thumma. Jadi bukan ditadarruj, bukan berurutan, tapi dia menunjukkan sejajar. Makanya ulama mengatakan boleh sebelum salat Id. Jadi nyembelih dulu baru salat boleh. Kalau memang kondisi mengharuskan seperti itu. Misal kita nyari tukang sembelih dak kate, ada si keuang ngomong kalau sebelum salat aku siap. Karena habis sholat aku sudah harus ada di kampung sana, aku nak nyembelih ada 7 ekor sapi. Kalau kamu galak sebelum sholat aku sembelih ke? Mak mana nih? Boleh tak? Boleh. Kalau kata yang lain sekarang nak nyembelih tak kata lagi. Kita nak ambil fadilah nyembelih di hari lebaran. Memang menyembelih di hari lebaran itu lebih afdal ketimbang di luar hari lebaran. Walaupun motong kambing, motong sapi dan korban ini tidak harus hanya di hari lebaran. Waktunya ada panjang, cukup panjang 4 hari. Jadi dimulai dari ba'dal isyraq, hari lebaran. Itu sudah boleh
nyembelih, ya. Kemudian terus menyambung sampai hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sampai tanggal 13 itu hari tasyrik terakhir. Kalau kita sekarang, ukuran sekarang, Lebaran itu hari Kamis insyaallah, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad petang terakhir sebelum maghrib. Sebelum maghrib terakhir kita boleh nyembelih. Misal kebetulan kita bawa ada duit, ya, pas hari terakhir, atau kita nyari kambing sapi sudah habis atau baru dapatnya saat itulah. Dengan bermacam sebab lah katakanlah, sehingga kita harus nyembelih di akhir waktu, boleh. Ya, yang jadi patokan ini adalah sembelihannya, bukan ngoliti, bukan letak, bukan maginya. Jadi seandainya tanggal hari Ahad nanti 13 Zulhijjah kita sempat nyembelih itu sebelum maghrib, sempat nyembelih sebelum maghrib, lalu kita sembelih, ya, selesai nyembelih, azan maghrib, belum sempat dikoliti, belum sempat ditetak, belum sempat dipotong dan lain-lain, yang belum sempat diapa-apakan kambing tadi misalnya, ya, maka sudah dianggap sah karena kita sudah berhasil nyembelih tadi sebelum selesai, sebelum masuk waktu maghrib akhir hari tasyrik. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. Ahlan wa sahlan insyaallah. Baik, ya. Jadi nyembelih tadi terakhir tanggal hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Perkara misalnya kita sempat nyembelih sebelum maghrib, selesai nyembelih beduk maghrib, tidak jadi masalah. Walaupun belum sempat dikuliti, belum sempat dicincang, malam baru kita selesaikan, itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Jelas ya, insyaallah. Kemudian untuk pembagian daging ini sendiri, ya tadi sudah kita jelaskan, apakah daging itu harus dimakan, harus dibagikan saat itu juga di hari Lebaran atau di hari tasyrik? Ternyata jawabannya tidak. Ya, boleh dimakan kapanpun. Kita kenal ada orang bikin kornet, ya, daging kalengan, bahkan itu dijadikan untuk mungkin dibagikan tempat-tempat yang membutuhkan. Itu tidak boleh, tidak apa-apa, dibolehkan. Ya, ente bikin mau kebetulan habis Lebaran ente ada sedekahan. Ente ada sedekahan dari daging korban ente itu yang jatah ente disimpan untuk jadikan nanti buat makanan hari pas sedekahan ente tadi. Boleh, tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Nah, untuk daging korban itu beda dengan kekah, ya. Kalau daging korban afdolnya diberikan mentah. Afdolnya dibagikan mentah, diberikan matang boleh. Ya macam gitu kalau ngajak nyati makan barang ya dari daging korban gitu tuh lah. Boleh, tapi afdolnya diunjuk mentah. Kemudian kalau kekah sebaliknya, afdolnya dimasak matang. Ngunjuk mentah boleh. Kekah ngunjuk mentah boleh, afdolnya dimasak matang. Kalau daging korban tadi afdolnya dimasak, diunjuk mentah, kalau dimasak matang juga boleh. Kemudian tadi sudah kita jelaskan di awal tadi, dibagikan daging korban ini kalau memang nak dibagikan kepada 3 kelompok tadi. Untuk orang yang yudhahi, orang yang korban dapat bagian, kemudian untuk fuqara masakin atau orang mampu boleh tunjuk juga. Orang mampu boleh tunjuk daging korban, macam tadi kita tunjuk mertua kita, nak tunjuk guru kita, nak tunjuk kawan kita, nak tunjuk kolega yang bisnis ini, boleh. Ya, cuma bedanya apa antara orang miskin dengan orang mampu? Orang miskin sama mampu ada beda. Orang miskin boleh menjual, tapi orang mampu tak boleh menjual. Makanya kita tidak usah bingung kalau tengok macam di Istiqlal itu pembagian daging yang datang dari Tangerang, dari macam-macam datang tahan ngambil ngapa lumayan dapat sekilo. Bangsa dapat 3 kilo, 350 macam 4,5 dapat duit dia. Jadi dijual. Jadi kalau ente lihat misalnya di sini ada Kampung Mawa nyembelih, Sungai Buntu nyembelih, Sungai Bas nyembelih. Uang ini dapat kalau di sini jatah. Kita nyengok sengaja dia dapat dijual ke nih. Jangan ente halangi. Oh, jangan tunjuk lagi budak itu si jual tu jangan ngapo. Jual ke nyo. Kalau dia memang miskin, hak dia, boleh dia jual. Apalagi dia banyak nak masak dak kado. Nak masuk kulkas kesi. Bukan macam itu punya freezer. Ya, jadi bebas boleh dia menjual itu boleh. Hak orang miskin, tapi kalau ente orang mampu tak boleh. Ente tidak mampu, tunjuk kong le. Ente tidak mau daging ini, kambing misalnya, ente tunjuk kong. Ya, tunjuk kong itu silakan. Tapi kalau dijual, dah boleh. Kemudian kalau jenisnya yang mana afdal, kambing apa sapi apa unta. Sebagian besar ulama mengatakan kalau asal sunnahnya kalau kita mengikuti Rasulullah nyembelihnya kambing. Ya. Tapi kalau kita lihat sikon kita sekarang ini relatif. Kadang-kadang kita tunjuk kambing, orang tak mahu. Ini pengalaman kami di Rubat. Rubatul Muhibbin dulu awal-awal kambing. Ya, kambing kita siapkan banyak habaib nitip nyembelih kambing dibagikan untuk masyarakat. Sementara masyarakat Lebak ini kebanyakan maaf orang Jawa. Dibagi ke kupon katakanlah sampai 200 kupon yang ambil ada nyampe 50. Bertumpuk daging sisa. Ngapo? Tak mau mereka kambing. Tak pacak masalah, takut darah tinggi lah, macam-macam. Akhirnya tahun depan kita imbau kepada yang nyumbang untuk beli sapi. Pas pakai sapi, masya Allah kurang lagi dah.
Iya. Nah, seperti itu yang mana kita ambil Abdul saat itu bukan kambing, tapi sapi, karena tujuan kita memberi kesenangan kepada orang fakir miskin. Kalau kita paksa ke kambing, ya dia tidak dapat. Dia tidak mau masaknya, dia bisa masaknya. Jadi yang seperti itu kita kasih ke sapi tadi untuk disembelih. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Kemudian banyak sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan ketika nyembelih korban ini, ya. Di antaranya kalau nyembelih korban itu ya ladingnya ditajamkan. Ya, ladingnya ditajamkan, kemudian kambing itu disenangkan, sapi itu disenangkan, diinjuk makan, diinjuk minum sebelum dia disembelih. Kemudian jangan pernah melakukan penyembelihan tadi di depan kawannya tadi. Ya, yang bakal jadi peserta kedua, peserta ketiga. Jangan nyingok kalau yang pertama disembelih itu. Karena mereka juga punya naluri, dia juga punya. Kalau kita ini peri kemanusiaan, ini peri kebinatangan. Nyingok dibantingkan, dikebot, ya dipijak kami. Dia ada emosinya ada. Makanya sering kita dapat kasus sapi belagi, kambing belagi. Ngapa? Seperti itu kita. Nyembelih depan dia, dibanting nyingok dia, belagi dia. Nah, beda kalau orang-orang soleh, apalagi kalau kita buka cerita Rasulullah. Ya, tidak ada yang seperti Rasulullah. Rasulullah kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing itu bukan sikok dua, puluhan diselesaikan Rasulullah. Kalau kambing itu sampai jumlah banyaknya, setelah Rasulullah menyembelih sudah sekian banyak, baru serahkan kepada sahabat minhum Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ceritakan kalau Rasulullah nyembelih beda. Tak perlu dikebat kambing tu. Kambing tu cuma dikumpul ke, dijaga oleh sahabat, sekarang nyago-nyago macam ini baik. Mbek sikok hampir kepada Rasulullah. Nogot kambing ini. Dipegang Nabi tu, suka cita dia. Dibaringkan dengan lembut oleh Rasulullah, disembelih. Begitu disembelih, wallah ikhwan, ini bukan cerita dibuat, tapi memang inilah yang disampaikan oleh para sahabat. Kambing lain berebut pengen duluan. Sallallahu alaihi Nabi. Yang lainnya berebut bukan belagi. Berebut pengen jadi peserta kedua. Kenapa? Karena nyembelihnya bukan sembarang manusia. Kepala dipegang, dielus oleh Rasulullah, disembelih oleh Rasulullah. Suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga kalau ada tukang sembelih yang soleh, itu kita utamakan. Walaupun kita sampaikan budak jagal boleh. Ya, walaupun kita budak jagal ni, maaf semayang dah, gawe dia tak benar, selagi dia memang muslim, dia tahu cara nyembelih, tak apa-apa. Cuma kalau ada orang muslim yang soleh, ustaz, pengurus musola masjid, dia bukan cuma teori, praktek pun paham, ya afdol tentu tangan mereka yang lebih berkah diberikan untuk nyembelih tersebut. Kemudian disunahkan ya orang yang nyembelih itu kalau pacak, kalau dia tidak nyembelih, menyaksikan. Termasuk perempuan, tapi perempuan nanti kembali masalah ada fitnah apa tidak. Memang Rasulullah nyuruh Sayyidah Aisyah untuk menyaksikan sembelihan kau tu, saksikan kata Rasulullah. Tapi kalau kita sekarang ngajak anak kita, bini kita, apalagi lebaran dengan cantik belagaknya, wah bukan nyengok sapi, bukan moto sapi dia, bini kamu dia fotonya. Iya, sisip tukang sembelih itu nyengok. Fitnah ini, tak. Kalau fitnah tinggal ke sunnah ini. Kalau fitnah ini haram hukumnya. Keluar nyongol dengan cantiknya belagaknya, nyengok sembelihan sapi tadi, wong fokus nyengok dia kalau, nyengok bini kita, nyengok anak kita. Apalagi lebaran berdandan. Memang sunnah mereka menyaksikan, tapi menimbulkan fitnah yang haram ini, minggir. Foto ke baik, video call ke boleh. Biar dia nyengok dari HP cukup. Daripada menimbulkan fitnah, yang mana muncul mereka menimbulkan hukum haram. Sama solat Id. Solat Id disunahkan keluarga loh. Tapi zatil jamalah yang masih cantik, yang masih segar, tidak. Karena kalau timbul mereka keluar akan menimbulkan fitnah, solat di rumah lebih afdal. Kecuali kalau mereka pakai cadar rapi, ya tidak ada yang lihat mereka, silakan. Ya, tahu nenek-nenek, ya yang sudah memang keluar tu dekat orang bakal nyengok dia lagi, itu labas. Tapi kalau masih jamalah ndak, ya di rumah lebih afdal. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Itu sembelihan. Kemudian sembelihan ini ikhwan rahimakumullah, ya kepada panitia terutama harus cerdas, ya. Kita kadang-kadang ngembek iuran bisa 3 juta sikok uang, lalu terkumpul 21 juta, kita beli ke sapi ke 21 juta. Nah, kita lupa tukang sembelih itu nak dinjoi apa, panitia ini dinjoi apa. Nah, kalau kita cerdas bijak, sampai kepada panitia yang nyumbang sama kita 21 ini, kita belikan sapi ke 20, 1 jutanya sebagian untuk upah tukang nyembelih, sebagian untuk konsumsi panitia. Nah, karena kan sekarang orang banyak ribut, boleh tak panitia ngembek daging korban jadi masalah? Boleh be, yang penting jangan ngehoji. Panitia yang 30 ngembek daging 5 kilo, habis di kamu be. Ya, ngembek sewajarnya, karena kan di situ 3 bagian tadi kan satu niatnya hadiah.
Nah dari situ kita boleh ngembek tadi itu. Atau dari milik kita masing-masing pribadi tadi. Yang jatah fuqara masakin jangan diganggu. Nah yang salah ini kadang-kadang untuk panitia, Masya Allah ngembek daging A10 sekali ngembek banyak. Padahal panitia orang sedikit. Tidak boleh seperti itu. Nak lebih afdal, udah, tidak usah pakai ngembek daging situ. Duit tadi kita belikan. Nasi bungkus ke apa kah silakan. Itu. Kemudian ikhwan rahimahullah, kadang-kadang banyak nih realita kita dalam korban ini di Palembang sering terjadi. Ya termasuk kami di Lebak Muni pernah ngalami, di Long Kidul juga ngalami. Ada orang non muslim nitip sapi, nitip kambing, melok buka ubah. Nah, mana ceritanya? Dia mungkin kalau dia punya pabrik, punya usaha, atau dia tadi itu mungkin macam kemarin kami di OP developer yang bangun perumahan itu sampai sekarang tetap memberikan bantuan sapi untuk masyarakat di situ. Nah, apa hukumnya mereka yang berkorban? Ya, kata istilah korban itu hanya dari seorang muslim. Dari mereka tidak ada istilah korban. Tapi pemberian mereka apa harus ditolak? Tidak. Pemberian mereka boleh diterima sebagai hadiah untuk masyarakat. Yang nyembelih kan muslim. Dia cuma ngenjuk. Yang nyembelih kita dibagikan kepada muslim. Nah, itu boleh. Nah, dari daging ini yang nak kata ribut uang. Mbak untuk masak silakan. Kalau memang ada yang seperti itu. Kalau tidak, tadi boleh ngembek tapi jangan banyak ngembek bagian tadi itu. Nah, kalian seperti tadi, uang kafir nitip sapi minta dibagikan. Cuma itu tunjuk tahu sama dia. Ya, Koko datang bawa sapi. Koko bilang sama Pak Haji, aku nitip sapi satu. Aku pengen dapat kendaraan di surga. Alafu kok. Dia kan nengah ceramah dia. Kalau orang punya korban itu dapat kendaraan di surga. Ya toh, minta maaf kok, ini khusus muslim kalau korbannya. Tapi kalau koko mau kasih kami terima, kami bagikan ke masyarakat. Nanti kami sampaikan ke koko yang ngasih. Ya, aku pokoknya mau korban, dia bilang. Ya, tidak bisa kalau niat korban itu. Ya, nyembelih pakai nama dia pula. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, kawan. Jadi terima boleh pemberian mereka, tapi niatnya hadiah. Atau lebih abdul lagi, misal nih ada pengurus masjid yang belum pernah sepanjang hidupnya korban, minta izin sama dia. Ini nak kami tunjukkan untuk pengurus masjid kami korban atas nama mereka untuk 7. Silakan. Si Koko ini ketahuan jadi kan ngenjuk. Masyarakat tahu dia ngenjuk. Itu boleh-boleh baik. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah. Mengenai memberikan daging korban juga, ya, itu tidak boleh ditunjukkan ke orang kafir kecuali lewat wasilah dulu seorang muslim. Artinya berikan dulu kepada muslim, yang muslim memberikan kepada mereka. Karena korban ini jatah untuk orang muslim. Tapi Bib, ada orang kafir tempat kita tuh baik orangnya, bergaul sama kita, miskin dia. Boleh kita tunjuk, tapi jangan dijatahkan langsung. Artinya ditunjukkan kepada seorang muslim dulu, orang muslim itu memberikan kepada dia. Seperti itu yang tidak ada khilafnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, tapi kita embek selamanya lebih cantik, putarkan sedikit. Tunjuk ke seorang muslim dulu, nanti orang muslim itu yang memberikan kepada orang tadi. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, fazakumullah. Dalam pemberian hadiah atau pemberian upah, itu tunjuk upah duit itu lebih abdul kepada tukang jagal, dan jangan jadikan bagian korban sebagai upah. Sebagian upah tidak boleh. Kita itulah tadi gara-gara salah perhitungan membeli sapi 21 juta sehingga nak ngunjuk duit tak kacik lagi. Nak ngambil kas masjid jangan. Orang ngasih masjid untuk profesional masjid. Ya, jangan kita gunakan untuk seperti ini sampai kasanya berkurang. Nah, lalu kita ngomong sudah upah kamu mbeklah kulit sama kepala. Tidak boleh. Sebenarnya sama baik, yang penting akadnya dirubah. Akad yang kita rubah. Mereka budak jagal itu kalau diunjuk kepala sama kulit, dia sudah tahu egonya lumayan. Mereka akan mau. Tapi kalau kita upah kamu kulit sama kepala, nah ini tidak bisa. Kita katakan kami kebetulan tidak punya dana nak ngunjuk upah, tapi kami nak ngunjuk kamu hadiah. Nah, akadnya dirubah hadiah. Mereka tidak perlu nak hadiah nak upah sama baik. Yang penting kami dapat. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, masalah sering dipertanyakan. Kalau sapi wong 7, ya sapi wong 7, kambing boleh tak wong 7? Kambing siko wong siko. Yang boleh itu membagikan hadiah pahalo yang tidak bagi jangan ke 7, nak serumah, nak sekampung silahkan. Tapi untuk penyembelihan kambing tersebut satu kambing satu wong, bukan satu keluarga. Ya, atau boleh juga satu keluarga sifatnya dia mewakili tapi dia pribadi sifat namanya itu sendirian. Ya satu kambing sih wong, kalau sapi 7 wong. Ya jangan salah ya. Kecuali kalau kita memang niatkan untuk pahala ini untuk keluargaku, untuk mbakku, makku dan seterusnya. Kemudian masalah korban untuk wong sudah meninggal. Ulama menganjurkan untuk wong hidup, bukan untuk meninggal. Kita sering dapatkan kadang-kadang ada tertulis pesertanya almarhum enggak loh.
Dari awal sampai habis almarhum kalau kurang tepat itu. Afdalnya pakai nama orang hidup kecuali kalau wasiat. Abah kita sebelum meninggal berwasiat. Kalau abah meninggal kaget, tolong kauban, abah pengen kauban. Maka boleh kata ulama dipakaikan nama almarhum fulan bin fulan tadi karena dia berwasiat. Tapi kalau afdalnya jangan nama orang meninggal. Walaupun di situ ada khilaf ulama, dia membolehkan. Kita saksikan sebagian guru-guru kita ada yang nyembelih itu pakai nama almarhum tidak dimasalahkan oleh mereka. Tapi kita ngambil afdaliyahnya, ambil orang yang masih hidup kecuali orang itu bernazar sebelum meninggal atau dia berwasiat sebelum meninggal. Nah, itu boleh. Kemudian ikhwan rahimakumullah, masalah kekah sama korban. Sering ditanya ke mana afdal, kekah dulu apa korban? Korban dulu. Ya. Ini jawabannya nyengok sikon. Sekarang itu megang duitnya kapan? Kalau megang duitnya sekarang ini, maka berkorban lebih afdal. Karena kekah itu seperti umroh, sepanjang tahun kapan bente bisa lakukan. Tapi korban itu seperti haji, waktunya tertentu terbatas. Jadi kita kejarlah korban dulu, karena saat ini kita megang duitnya sekarang. Tapi megang duitnya habis lebaran, nak nunggu korban tahun depan apa kekah dulu? Kekah dulu. Ya, kekah dulu. Tanya lagi, boleh tak digabung? Nah, ini yang pelit biasanya. Nak korban langsung dapat sepaket kekah. Ada pendapat ulama, ya, khilaf ulama di situ membicarakan. Ada yang mengatakan boleh. Dalam arti kata boleh berarti dua-duanya dapat. Tapi yang muktamad yang dipakai oleh salaf fitnah salihun itu tak boleh. Ya, kekah korban. Kalau kita gabungkan maka hukumnya tak dua-duanya. Artinya tetap halal, jadi seperti kambing biasa be. Fadhal adzan. Adzan isya, yang nak duduk silakan. Di mana? Usah. Hei, mau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qa'ilin adlan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله أشهد أن محمد رسول الله 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 حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم رب هذا الاختتامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة الشرف ودرجة العين الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وأتى يا رحم الراحمين ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمه مكان بين صغيرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائم في الدنيا والآخرة والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada beberapa hal lagi yang perlu kita ketahui mengenai korban tadi. Kita tahu kalau sapi itu untuk wong 7, ya, kambing itu untuk satu orang. Nah, banyak pemahaman yang salah pada orang-orang di sekitar kita, ya mungkin ini ada sedikit unsur kepelitan pada diri mereka, menyangka kalau korban ini seumur hidup sekali, dianggapnya macam pergi haji. Sering panitia zakat natangi wong ngajak tu panitia korban, misal kita lagi nyusun, ya, dapatlah sudah 4 sapi, lagi bergoyo sapi kelima baru 4 ikut uang, kurang 3, bingung kita, besok lusa lah nak nyembelih, mana lah siapa lah nak diajak. Ada sikatnya tu coba pakai Haji Ujang sama Haji Usman, kalau beda galak melok, belum ada namanya tu, marailah Haji Ujang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngapa Pak Haji, kami ni panitia korban, yo jadi ngapa, kami ni lah dapat 4 sapi, lagi bergoyo yang kelima, kurang uang, ikut lagi. Kira Pak Haji nak melok tak? Oh, akulah sudah tahun tadi. Jawabnya, akulah sudah tahun tadi. Tadi yang panitia ni. Kalau bicik mungkin bini Mang Haji, oh bini akulah 2 tahun yang lalu. Dia fikir kalau sudah itu sudah. Padahal wallah ikhwan, hukum beradhiyah korban ini selagi kita jadi orang mampu maka dituntut untuk kita korban. Ya, dituntut untuk korban. Tiap tahun kita korban. Naam, ada pendapat ulama mengatakan ini sifatnya bukan fardu ain tapi kifayah, bermakna bisa terwakili lewat satu keluarga. Satu keluarga orang kaya kalau mampu tiap tahun 5 korban, 5 beranak dia ni. Laki bini anak 3, tiap tahun korban. Memang ada kemampuan. Kenapa pelit? Nah, minimal kata ulama setiap tahun jangan sampai tidak ada yang mewakili. Sikok di antara mereka harus mewakili berkor, kalau tidak dianggap dosa mereka ini. Ya, ancaman Rasulullah tadi bukan sembarangan, ya. Siapa yang ada kemampuan diberikan Allah untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka jauhilah musola kami, kata Rasulullah. Jauhilah tempat ibadah kami. Artinya orang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, misal kasus tadi Haji Ujang nak galak, Haji Usman nak galak, terkacip ni tinggal 3 ke orang ni. Nak dibatalkan, tak mungkin. Orang sudah semangat pengen dapat korban tahun ini, nak suruh nukar kambing, tidak galak, kami nak sapi, itulah aja dia. Jadi mak mana kita bingung. Nah, ada solusi. Islam itu ada solusi kalau kita mau mencari, bukan mencari-cari solusi, membuat-buat, bukan. Memang sudah dibuat oleh ulama. Mak mana solusinya ini? Ini mungkin kamu ngalami sebagai panitia kakek. Nak nyari siapa panitia yang untuk punya berat. Tinggal 3 kau lagi. Sudah kita cari siapa yang kira-kira nak berkekah. Nak berkekah. Nah, kita uji kita si Budi baru melahirkan anak. Lanang pula uji kita. 2 kambing jatah. Pakai si Budi. Omongkan, ceritakan tentang perihal kebutuhan kita tentang untuk melengkapi tadi. Baru 5 kurang, baru 4 kurang 3. Galak tak kau Budi? Melok keka. Hukum keka dalam pembelian sapi tadi tu. Boleh apa? Boleh. Boleh. Maka meloklah si Budi tadi misalnya. Anak lanang 2 kambing. Melok jatah. Masih kongsi kau. Nyari lagi siapa lah. Gitu. Nasi Umar belum lahir ke bininya? Cobalah sudah aja kita. Pacak dia pelok ke? Nyari lagi. Ayo sensus nyari nak lahir ke? Nyari siapa lah kita. Bingung, tak dapat ikhwan. Jadi mak mana ni? Nak dibatalkan, lebih fatal lagi. Sudah 6 ini. Tak ada dibatalkan. Tinggal sikok lagi kurang. Maka Allah mengatakan cari tukang daging yang nak nyembelih. Untuk dijual tak apa-apa. Pelok kan. Sikap uang melok untuk berjual, dipelokkan ke situ boleh. Ya, karena ini hakikatnya ini satu kambing kalau 7 tadi satu sapi itu bagian 7 kambing. Nah ini boleh, ini solusi dalam syariat kita. Jadi kalau tak dapat nih, kalau ada jangan. Ya tahan kita pending orang nak melok kami lah cukup. Ada tu orang nak melok berdagang misalnya, tak boleh itu. Ya kalau memang tak ada lagi maka ini solusi. Kekah boleh masukkan, kemudian orang berdagang pun boleh
dimasukkan. Balik cerita tadi, kekah sama korban tak boleh digabung, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi pendapat yang paling bagus kita pegang tidak boleh digabung. Kekah, korban. Wallahu a'lam bissawab. Masalah ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini. Dan untuk malam Rabu depan, mengingat malam Rabu depan itu Lailatul Arafah. Ya, mungkin kita hari Rabu Selasa itu juga tarwiyah, mungkin banyak yang berpuasa. Dan kebetulan kondisi juga musola kita depannya ada pekerjaan. Jadi untuk malam Rabu depan majlis kita liburkan satu kali. Ya, malam Rabu depan majlis diliburkan satu kali. Insyaallah ba'dal Id setelah Lebaran kita gabung lagi majlis seperti biasa. Kemudian itu rumah yang di depan musola untuk menyaksikan itu, alhamdulillah ya, dulu kami sempat mengajak beberapa ikhwan untuk menjadikan rumah itu milik musola. Ya, alhamdulillah banyak yang melok. Fajazakumullah khairan. Akhirnya rumah itu memang yang punya rumah itu rumah waris dan mereka membutuhkan. Alhamdulillah kita bisa beli atas nama musola. Jadi rumah itu milik musola di Jannah. Nah, setelah proses cukup waktu lama, karena ini juga tempatnya ini di pinggir sungai. Ya, kalau nak bangun pinggir sungai ini nunggu banyu surut. Ala kulli hal, walaupun saat ini kita belum megang dana yang cukup, ya mungkin sambil berjalan dan Allah mudahkan. Jadi insya Allah ini proses pembongkaran sudah selesai. Mungkin kami mewakili panitia pengurus musola ini akan memulai pembangunan untuk bangunan baru di rumah ini, yang mana bangunan itu akan berfungsi juga untuk melengkapi kebutuhan musola dan kebutuhan dakwah di kampung ini. Mungkin bakal digunakan untuk pengajian. Kemudian juga di situ nanti ada ruang kamar tamu, mungkin ada ulama, ada asatis dari luar terutama yang pengen mampir di sini, ya mungkin kita bikin cantik ngadap sungai. Ada juga tempat jalsahnya, yang mana kamu sendiri saksikan kita setiap Allahumma sholli Muhammad, setiap malam Rabu kita tidak cukup musola ini untuk sholat isya sampai numpang di rumah itu. Nah kakek kita pelong ke, jadi yang sholat tidak lagi digarang, bisa langsung masuk ke dalam. Mungkin pengimaman juga bisa maju ke depan lagi, tempat tanah kosong. Selama ini kita di depan jalan. Nah kita kakek mungkin sudah rumah itu cantik bagus, lebih cantik keadaannya. Jadi shop itu benar-benar nyambung ke rumah insyaallah, dan imamnya mungkin agak lebih depan lagi untuk khusus pas majelis malam Rabu. Kalau malam lain insyaallah mungkin tidak ramai, jadi seperti biasa normal sholat di dalam. Nah di sini kami berharap bantuan doa dari ikhwan. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan berkah manfaat untuk umat insyaallah, bukan hanya sebatas untuk warga kampung ini tapi untuk dakwah Islamiyah. Karena kita tahu setiap ziarah kubro musola ini penuh, ratusan wong numpang tidur. Jadi di situ juga mungkin kita bisa letakkan untuk asatis dari dusun, dari daerah-daerah bisa letak, atau habaib-habaib yang datang bisa kita gunakan. Terus juga kalau ada acara maulid apa di rumah itu selalu dipakai untuk penyajian. Nah fungsi-fungsi lama ini akan tetap kita fungsikan insyaallah, ditambah fungsi-fungsi yang baru. Jadi bantu doanya. Terus kalau memang ikhwan ada yang memang ada kelebihan rezeki mau ikut, ya fadhol. Kami tidak membuat proposal ke pasar-pasar, tidak. Memang kami nanti ada bukan proposal, tapi hanya kami pilih orang-orang tertentu saja yang kami lihat ada kemampuan dan kemauan. Itu mungkin bakal kami dekati. Tapi bagi ikhwan yang ngerasa tidak didekati, pengen dekat, jatuh di mendekat. Ya. Mungkin setiap malam Rabu, khusus di musola ini saja kita akan siapkan celengan. Mungkin ada ikhwan yang pengen nyumbang 50, nak pakai amplop, malu, ada nyumbang 5.000 barangkali. Silakan nanti kami siapkan dari celengan. Tapi yang memang nak nitip sifatnya langsung kepada kami fadhol, atau kepada ketua musola kita Habib Abu Bakar Siddiq, atau lewat RT kampung ini juga boleh ya. Jadi biar lewat 3 pintu ini saja, nanti semuanya akan kembali kepada panitia semuanya ya insyaallah. Jadi untuk Rabu depan kita libur, Rabu depannya lagi kita masuk lagi majelis kita. Jadi bagi yang memang ada keinginan untuk membantu fadhol ya, tolong carikan yang bersih dari harta antum, karena itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum niatkan untuk diri pribadi, untuk orang tua, untuk siapa silakan. Ya kami ucapkan terima kasih. Yang penting doanya. Yang tidak baca berinfak, berdoa. Ya, yang tidak baca berkorban dengan sapi, dengan kambing, korban perasaan. Ya, sabar. Ya, siapa tahu tahun depan pacak korban ini pacak kalau ikhwan. Sebenarnya kita semua bisa. Kalau antum yang sungguh-sungguh pengen punya kendaraan di akhirat, pengen nyenengin Rasulullah, sehari 5.000, 2 tahun tercapai si kok kambing. Ya, kalau sehari 5.000, kalau 10.000 ya pacak setahun mungkin selesai. Ya, 3,5 juta setahun berarti dapat kambing. Kalau memang 5.000, 2 tahun dapat. 2 tahun sekali korban, 2 tahun sekali. Wah, masya Allah. Sama cak wong kaya-kaya itu. Yang pelit tadi tapi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana?
Termasuk. Baik, ikhwanahumullah, ya mungkin untuk majelis malam ini kita cukup sampai sini insyaallah. Banyak musyawarah afiat. Kita sambung. Ingat, kita sekarang sudah masuk tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Segala amal ibadah kita mudha'af, dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Jangan sia-siakan waktu kita. Yang memang ada waktu kosong, nyambung lagi pada isya ada majlis, sambung. Dan kalau memang ada kebutuhan keluarga, balik ke rumah, duduk majlis di rumah, lanjutkan ibadah di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana wa annana asrafna ala